اللہ اکبر. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو ایمان کا انکار کرتا ہے، ایمان کا انکار کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا. بڑا اچھا تھا، اللہ کے وعدوں پر بڑا یقین تھا، نمازیں بڑی پڑھتا تھا، دنیا سے کوئی مفاد مطلوب نہ تھا، کوئی غرض لالچ. لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، مسجد کا صدر بنا دیں گے، مولوی صاحب کوئی خصوصی توجہ فرمایا کریں گے، مجھے کوئی کمیٹی میں علاقے میں عزت ملے گی، چدراہٹ ملے گی. کوئی غرض نہیں. بڑی دیانتداری سے پڑھتا رہا، لیکن کوئی بدقسمتی اس پہ مسلط ہوئی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ چھوڑ دیا اور حفوات بکنے لگ گیا. اتنی زندگی لگائی ہے دین کے لیے، کیا ملا دین میں؟ یہ ہے ایمان کی تکفیر. فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے فقد حبط عملہ. حضرت صاحب، وہ جو 20-25 سال کی تیری نمازیں تھی نا، وہ جو لاکھوں تو نے صدقہ خیرات کی ہے، وہ جو تو بڑا نیکی کا سمبل تھا نا، گیا سارا کچھ. فقد حبط عملہ، سب کچھ برباد ہو گیا، کوئی تیرے پلے نہیں ہے اب. وفی الآخرۃ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ جو افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے والے ہوں گے، جن کا نامہ اعمال بالکل سیاہ ہو چکا ہوگا، جن کے نیکیوں کے رجسٹر میں کچھ ان کے لیے دلیل موجود نہ ہوگی. ایسا آدمی جو ایمان کے بعد کفر کرنے والا، ارتداد کا اظہار کرنے والا، اسلام پہ متشکک ہونے والا، اللہ کے ہاں وہ خاسرین میں سے ہے. والعیاذ باللہ. تیسری چیز شرک. کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، ختم نبوت اور رسالت کو مانا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ انعام میں 18 انبیاء علیہ السلام کا بائی نیم تذکرہ کیا ہے. اللہ نے سارے کلمہ پڑے ہوئے تھے. مسئلہ سمجھو، منکرین توحید کی بات نہیں ہو رہی، اعلانیہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. 18 نبی سارے کلمہ پڑے ہوئے، آسمان سے ان پہ وحی آتی تھی، اور نبی اللہ کے حق میں غلطی کرے اس کا امکان نہیں. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان 18 کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُهُمْ. اگر یہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ 18 نبی، برگزیدہ نبی، اگر یہ بھی شرک کریں گے، اعمال ان کے بھی برباد ہو جائیں. بات سمجھ لو، اللہ ذو الجلال والاکرام کو شک نہیں ہے کہ نبی کبھی شرک کریں گے. نبی کبھی شرک نہیں کرتا، یہ اللہ کے تحفظ میں ہوتے ہیں. یہاں معنی کیا ہے؟ لوگو تم سمجھتے ہو ہم بڑے نیک ہیں، توحید کے نعرے بڑے لگاتے ہو، لیکن لگتے کہاں ہیں؟ جب میت کندھے پہ ہوتی ہے تو کلمہ شہادت اس وقت زور لگتا ہے. جب ایک مر چکا ہوتا ہے تو پیچھے والے پھر شہادت کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ بھی صرف اتنا ہی ہوتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا تو شاید کوئی ہوگا کہ نہ ہوگا. تیری زندگی کہاں بسر ہوئی؟ بڑا نیک تھا تو،
हमने मारे खाई तौहीद के लिए, हमने मारे खाई खत्म नबूवत के लिए। अब यहाँ वहां जाके शजरो हजर पे जाके, ढेरी पे जाके, पत्थर के सामने, पंडित पुरोहित के सामने, गैरुल्लाह के सामने ये जो तू दामने सवाल दराज करता है, कशकोले गुदाई लेके फिरता है, गैरुल्लाह को तू दस्तगीर और दाता, पेशवा और मुश्किल कुशा समझता है, तू अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के हक उसके गैर को देता है, उसका हक के अबूदियत तेरी जबीने नियाज अल्लाह के अलावा गैर के सामने झुकती है, तू किसी और को मुश्किल कुशा बना के फिरता है। ये शिरक है। वो जो तो 30 साल खिदमतें करता रहा दीन की, मारे खाता रहा तौहीद के लिए, अल्लाह अपने नबियों का नाम लेके कहता है सारी जिंदगी सऊबतों में बसर की है, कैदोबंद की सऊबतें हैं, जेल की सऊबतें हैं, जिंदानों की मुसीबतें हैं, हाँ तौको सलासल की मुसीबतें हैं, लेकिन नबियों अगर किसी जिंदगी के मोड़ पर तुमने जाके भी इर्तिकाब शिरक किया तो आमाल गए। हालांकि नबी शिरक नहीं करता, अल्लाह को पता है कि नबी शिरक नहीं करता, इंसानों को बताया है तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है। मेरे नबी जो इतनी मुसीबतें मेरे लिए बर्दाश्त करते हैं, अगर शिरक ये भी करेंगे तो मैं उनके अमाल नहीं छोड़ूंगा। अर्राफ के पास जाना, काहनों के पास जाके किस्मतों के हाल पूछने, जादूगरों के पास जाके बीमारियों के हल तलाश करने, मेरा कारोबार बांध दिया है, जाओ कि फलां बाबे के पास, उसे इतना चढ़ावा पेश करो, वो तावीज़ करके देगा, वो फलां टहनी पे बांधो, ये करो और वो करो, फलां के साथ दुश्मनी चुकानी है, किसी से काला पीला इल्म करवाओ। ये क्या है? वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस्समाइ फतख्तफुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक। तू समझता रहा मैं कामयाबियों के सीने चढ़ता हूं, तू सजदे करता रहा, एक अल्लाह के लिए चढ़ावे चढ़ाता रहा, गैरुल्लाह के मरकदों पे जाके तू मांगता रहा, एक अल्लाह के लिए वसीले बनाता रहा, गैरुल्लाह को जो अल्लाह के पास कोई हक नहीं रखते थे। हाँ तू न्याज, तू नजरें देता रहा, अल्लाह के नाम पे न्याजों के देगचे पकते रहे, हुसैन और अली के नाम के। इसका माना क्या है? तौहीद तो है लेकिन शिरक की आमेज़श भी है। आसमान से रब कुरान उतारता है, वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस्समा। जो शरीक करता है ना अल्लाह के साथ किसी को, वो जितने भी तौहीद के नारे लगाए, वो अपने मकान की पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दे, वो इतना बदबख्त है जैसे आसमान से जमीन की तरफ उसे गिरा दिया गया। कानून किसका सुप्रीम है? हमारे लिए इज्तिमाई कानून, इनफरादी कानून, नेशनल लॉ, पर्सनल लॉ, किताबो सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो इंसानों के बनाए हुए कानून की बेहुरमती करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाता। नहीं, यहाँ तौहीन अदालत हो जाएगी, ये आईन पाकिस्तान की तौहीन है, ये बानी पाकिस्तान की तौहीन है, और अल्लाह के हकूक जिसको जी चाहे देता फिरे उसकी तौहीन ही नहीं होती। पैदा तुझे उसने किया है, रिज़्क तुझे वो देता है, सोचने समझने की सलाहियत उसने तुझे अता की है। तेरी सोचें वो अजमत गैर को देती हैं जो अल्लाह ने अपने लिए रखी है, वो हक गैर में साबित करती हैं जो उसने अपने लिए रखा है। तेरी जबीने नियाज जो खालिस होनी चाहिए थी उसके लिए, वो गैरुल्लाह के सामने यहाँ वहाँ जाके जमीन पे टिकती है। वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस्समा। इससे बेहतर था कि तू आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिर पड़ता बजाय इसके कि तू शिरक करता।